اداکاری اور کامیڈی کا ایک سنہری باب بند ہو گیا۔ سٹیج کے بےتاج بادشاہ عمر شریف انتقال کر گئے۔ عمر شریف علاج کے لیے امریکہ روانہ ہوئے تھے۔ طبیعت خراب ہونے پر عمر شریف کو جرمنی کے ہسپتال منتقل کیا گیا تھا، جہاں پر وہ جاں بر نہیں ہو سکے۔ اداکاری اور کامیڈی کا ایک سنہری باب بند ہو گیا۔ سٹیج کے بےتاج بادشاہ عمر شریف انتقال کر گئے ہیں۔ عمر شریف علاج کے لیے امریکہ روانہ ہوئے تھے۔ طبیعت خرابی کے باعث ان کو جرمنی رکنا پڑا، جہاں پر ہسپتال منتقل کیا گیا، لیکن وہ جاں بر نہیں ہو سکے۔ آپ کو بتائیں کہ ایک بہت ہی افسوسناک خبر، اداکاری اور کامیڈی کا ایک سنہری باب بند ہو گیا۔ سٹیج کے بےتاج بادشاہ عمر شریف انتقال کر گئے۔ عمر شریف علاج کے لیے امریکہ روانہ ہوئے تھے، جبکہ طبیعت خراب ہونے پر عمر شریف کو جرمنی کے ہسپتال منتقل کیا گیا تھا، جہاں پر 15 روزہ ویزا ان کو جاری کیا گیا، لیکن وہ وہاں پر طبیعت خرابی کے باعث جاں بر نہیں ہو سکے۔ اداکاری اور کامیڈی کا ایک سنہری باب بند ہو گیا۔ سٹیج کے بےتاج بادشاہ عمر شریف انتقال کر گئے۔ عمر شریف علاج کے لیے امریکہ روانہ ہوئے تھے، جبکہ طبیعت خراب ہونے پر عمر شریف کو جرمنی کے ہسپتال منتقل کیا گیا تھا، جہاں پر وہ جاں بر نہیں ہو سکے۔ آپ کو بتائیں کہ افسوسناک خبر ہے، اداکاری اور کامیڈی کا ایک سنہری باب بند ہو گیا۔ سٹیج کے بےتاج بادشاہ عمر شریف انتقال کر گئے۔ عمر شریف علاج کے لیے امریکہ روانہ ہوئے تھے، جبکہ طبیعت خراب ہونے پر عمر شریف کو جرمنی منتقل کیا گیا تھا۔ جرمنی میں ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں پر وہ جاں بر نہیں ہو سکے ہیں۔ عمر شریف انتقال کر گئے ہیں۔ کامیڈی کا ایک باب بند ہو گیا۔ کامیڈی کنگ عمر شریف، طبیعت خرابی کے باعث ان کو امریکہ منتقل کیا جانا تھا، جہاں پر ایئر ایمبولینس کے ذریعے ان کو امریکہ منتقل کیا جا رہا تھا کہ طبیعت خرابی کے باعث ان کو جرمنی رکنا پڑا، جہاں پر ان کی طبیعت خراب ہوئی، ہسپتال منتقل کیا اور وہاں پر وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے ہیں۔ اداکاری اور کامیڈی کا ایک سنہری باب بند ہو گیا۔ سٹیج کے بےتاج بادشاہ عمر شریف انتقال کر گئے ہیں۔ اداکار دلیر مہدی بھارت سے ہمارے ساتھ جو ہیں وہ اس وقت موجود ہے۔ انہوں نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا ہے، جو کہ انہوں نے انتقال کے اوپر جو ہے انہوں نے جاری کیا ہے، وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ دوستو، آج بہت ہی دکھ کا دن ہے اور مجھے ابھی بھی پتہ لگا کہ جناب عمر شریف صاحب بہت کمال ایکٹر تھے اور ان کے کام کو ان کے فین جب تک دنیا میں ویڈیو وغیرہ ہے، ویژول ہے، ان کو یاد رکھیں گے۔ اور میں آپ سب کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ سب نے بہت دعائیں کی، اور عمران بھائی کا بھی بہت شکر گزار ہوں، انہوں نے بہت کوشش کی۔ سارے انتظامات بہت اچھے ہوئے، ایئر ایمبولینس وغیرہ سب کچھ ہو گیا، اور جب جو رب کے ہاتھ میں وہ رب کے ہاتھ میں، تو آپ سب دعا کریں کہ رب ان کی روح کو بس اپنے قدموں میں رکھے۔ رب رکھا اس اور دلیر میں۔ عمر شریف علاج کے لیے امریکہ روانہ ہوئے تھے۔ آپ کو بتائیں کہ اداکاری اور کامیڈی کا ایک سنہری باب بند ہو گیا۔ سٹیج کے بےتاج بادشاہ عمر شریف انتقال کر گئے ہیں۔ عمر شریف علاج کے لیے امریکہ روانہ ہوئے تھے، جبکہ طبیعت خراب ہونے پر عمر شریف کو جرمنی کے ہسپتال منتقل کیا گیا تھا۔ اللہ اور رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے، ان کی کوئی محفل اس وقت تک ختم نہیں ہوتی تھی جب تک وہ اللہ اور رسول کا ذکر نہ کریں لاسٹ میں۔ جی اچھا افضل خان صاحب، سر یہ بتائیے گا، یقیناً آپ کا ایک بہت بڑا عرصہ ان کی رفاقت میں گزرا ہے، بہت سی یادگار چیزیں ہیں۔ اداکاری اور کامیڈی کا ایک سنہری باب بند ہو گیا۔ سٹیج کے بےتاج بادشاہ عمر شریف انتقال کر گئے۔ عمر شریف علاج کے لیے امریکہ روانہ ہوئے تھے، جبکہ طبیعت خراب ہونے پر عمر شریف کو جرمنی کے ہسپتال منتقل کیا گیا تھا، جہاں پر وہ جاں بر نہیں ہو سکے۔ اداکاری اور کامیڈی کا ایک سنہری باب بند ہو گیا۔ سٹیج کے بےتاج بادشاہ عمر شریف انتقال کر گئے ہیں۔ عمر شریف علاج کے لیے امریکہ روانہ ہوئے تھے، جبکہ طبیعت خراب ہونے پر عمر شریف کو جرمنی کے ہسپتال منتقل کیا گیا تھا۔ اس تمام تر افسوسناک صورتحال کے اوپر آپ کو بتائیں کہ اداکاری اور کامیڈی کا ایک سنہری باب بند ہو گیا۔ سٹیج کے بےتاج بادشاہ عمر شریف انتقال کر گئے۔ عمر شریف علاج کے لیے امریکہ روانہ ہوئے تھے، جبکہ طبیعت خراب ہونے پر عمر شریف کو جرمنی کے ہسپتال منتقل کیا گیا تھا۔ سٹیج کے بےتاج بادشاہ کامیڈی کنگ عمر شریف انتقال کر گئے، جبکہ وہ علاج کے لیے امریکہ روانہ ہوئے تھے۔ طبیعت خراب ہونے پر عمر شریف کو جرمنی کے ہسپتال منتقل کیا گیا تھا۔ بھارتی اداکار رضا مراد کی جانب سے بھی ان کے پیغام جاری کیا گیا ہے، جو کہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ کوئی پرانی بات کو ریپیٹ نہیں کیا، وہ اپنے اسٹائل کے بہت بڑے آرٹسٹ تھے۔ اسی طرح فلم انڈسٹری میں وہ آئے تو وہاں پہ بھی انہوں نے بڑی کامیاب اور
सुपरहिट फिल्में बनाई। पूरी दुनिया में उनके परस्तार हैं, करोड़ों करोड़ों की तादाद में उनके परस्तार हैं, बड़े बड़े फनकार उनके परस्तार हैं। और मेरा तो बहुत गहरा ताल्लुक इसलिए रहा है कि हम लोग तकरीबन 15-20 साल मॉडल टाउन में पड़ोसी भी रहे, घर आना जाना एक दूसरे के। तो बहुत बड़ा नुकसान है ये और बड़ा दुख हुआ। जाहिर है एक अच्छा आदमी है, एक अच्छा आर्टिस्ट, अपनी मिसाल आप हो उमर शरीफ, जिसे सही मानों में कहना चाहिए ना वन एंड ओनली, वो जुमला जो है वो उमर शरीफ के लिए था। मैं उनकी तमाम खिदमात को खराज तहसीन पेश करता हूँ। उनके परस्तारों के दुख में, उनकी फैमिली के दुख में मैं बराबर के शरीक हूँ। अल्लाह मग़फ़िरत करे। बस हर एक का एक वक्त मुकर्रर है, लेकिन बहुत अच्छी यादें वो छोड़ कर गए हैं। बहुत अच्छा उन्होंने काम किया, आउटस्टैंडिंग काम किया, क्रिएटिव आर्टिस्ट है वो। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। बस हम लोग दुआ कर सकते हैं उनकी मग़फ़िरत के लिए, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करे। आमीन, अल्लाह उनके दराजात को बुलंद करे। अच्छा गुलाम मोहिउद्दीन साहब, सर ये बताइएगा, आप समझते हैं कि जितना बड़ा अदाकारी और कॉमेडी का एक सुनहरी बाब बंद हो गया। स्टेज के बेताज बादशाह उमर शरीफ इंतकाल कर गए। उमर शरीफ इलाज के लिए अमेरिका रवाना हुए थे, जबकि तबीयत खराब होने पर उमर शरीफ को जर्मनी के अस्पताल मुंतकिल किया गया था। और कॉमेडी का एक और सुनहरी बाब बंद हो गया। स्टेज के बेताज बादशाह उमर शरीफ इंतकाल कर गए। उमर शरीफ इलाज के लिए अमेरिका रवाना हुए थे, तबीयत खराब होने पर उमर शरीफ को जर्मनी के अस्पताल मुंतकिल किया गया था। अदाकारी और कॉमेडी का एक सुनहरी बाब बंद हो गया। सीनियर अदाकार सुहेल अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा, कॉमेडी का एक बड़ा बाब जो है वो बंद हो गया है, क्या कहेंगे? जी बेशक, इसमें कोई शक ही नहीं है कि इस सदी की जो मज़ाह की दुनिया है वो ख़त्म हो गई है आज। और वो बहुत बड़े इंसान थे, उन पे बात मेरे जैसा बंदा तो कर ही नहीं सकता। ये जो हम ये कॉमेडी किंग और कॉमेडी का बादशाह और ये वो अलकाब जो हैं, ये हम हर एक अपने साथ लगा लेते हैं, मगर मैं समझता हूँ कि वो इन अलकाब से बहुत ऊपर का आदमी था। वो सचमुच इस सदी का वाहिद आदमी था जो पूरे बर्रे सगीर में एक जैसे पहचाने जाते थे और पसंद किए जाते थे। बहुत बहुत बड़े फनकार जो हैं हमसाया ममालिक के, वो उमर शरीफ के साथ तस्वीर बनवाने के लिए और बात करने के लिए और हाथ मिलाने के लिए हमने भाग दौड़ करते हुए देखे हैं। और हमारी खुशकिस्मती है कि हमने उनके साथ जिंदगी गुजारी है, बतौर अदाकार भी और बतौर इंसान भी। क्योंकि मैं समझता हूँ मेरी उनके साथ ज़ाती मरासम थे। वो मेरे यहाँ हमसाए थे लाहौर में, और मेरे फैमिली टर्म्स थे उनके साथ। मेरे घर भी तशरीफ लाते थे और मैं भी उनकी तरफ जाता था। तो मैंने उनको उन आम जिंदगी में भी उनसे बहुत कुछ सीखा है। मोहब्बत करना उनसे सीखा है। अपने सारे खानदान के साथ इस कदर मोहब्बत करता हुआ शख्स मैंने कोई और दूसरा नहीं देखा। और फिर बड़ी अहम बात यह है कि ये सारी फैमिली शुगर पेशेंट है, और इनके जो बड़े भाई थे वो भी जवानी में फौत हो गए। इनकी एक बहन फौत हो गई, उनके बच्चे, ये सारे खानदान के बच्चों को अपने पैरों तले लेके तो बैठे हुए थे। और इन्होंने सबके साथ, पूरे खानदान के साथ मसावी प्यार किया है, अपने बच्चों की तरह। तो मैं समझता हूँ कि इस गहमा गहमी और खुदगर्जी के दौर में अगर कोई शख्स अपने खानदान को ही इस कदर टाइम दे रहा है, इतना मसरूफ होने के बावजूद, और इतनी मोहब्बत कर रहा है, तो वो बड़ा अजीम इंसान है। उस जैसा इंसान कोई दूसरे बड़े कम नजर आते हैं। सही। तो अच्छा, एक मुकम्मल इंसान, एक मुकम्मल फनकार, इस कदर बरजुस्ता कॉमेडी और इस कदर खूबसूरत कॉमेडी और गैरतमंद कॉमेडी की है। कभी भी उन्होंने अपने फन से आगे पाकिस्तान को अपने फन को पाकिस्तान से आगे नहीं किया। हमेशा पाकिस्तान को आगे रखा है, किसी लेवल पे भी, और बहुत ऊंचे लेवल तक, आखिरी लेवल तक बड़े सगीर में वो बात भी करते थे और आर्गू भी करते थे और बार्गेनिंग भी करते थे और मीटिंग्स भी करते थे। तो कभी भी उन्होंने अपने फन को पाकिस्तान से आगे नहीं जाने दिया, अपनी ख्वाहिशात को पाकिस्तान से आगे एक कदम भी नहीं जाने दिया।
ہمیشہ اپنی خواہشات کو، اپنی چاہتوں کو، اپنی ضرورتوں کو پاکستان سے پیچھے رکھا ہے. تو اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہ سوشل میڈیا بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم سیاستدانوں کی گفتگو بھی سن رہے ہوتے ہیں، ہم حکمرانوں کی اور اپوزیشن کی گفتگو بھی سن رہے ہوتے ہیں. تو ایسے لوگ کہاں ہیں اب کسی فیلڈ میں جو صرف اپنے ملک کے لیے، جو کنٹری لور ہیں صرف. یہ تو گفتگو کی حد تک ہے، اور اس شخص نے تو عمر شریف نے تو پریکٹیکلی ایسا کیا ہے. پاکستان کو ہمیشہ آگے رکھا ہے اور پاکستان سے محبت کی ہے اور پاکستان کے ساتھ ہمیشہ عزت اور غیرت کے ساتھ بہیو کیا ہے. میں اسلام پیش کرتا ہوں ایسے شخص کو، اور میں بڑا دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے صدقے، اپنی رحیمی اور کریمی کے صدقے، جس طرح انہوں نے یہاں پہ عزت پائی ہے، اللہ تعالیٰ نے جیسے ان کو یہاں اپنے فن میں عنایت کی تھی عزت اور طاقت، اسی طرح اللہ پاک ان کو اگلے جہان میں بھی بہت زیادہ عزت دے، بڑا اعلیٰ مقام دے، جنت الفردوس میں ان کو بڑا اعلیٰ مقام دے. بہت ہی پیارے انسان، بہت بڑے فنکار. ٹھیک ہے سہیل احمد صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کا بڑا نام اور سینئر اداکار شفقت چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. یہ بتائیے گا، ایک بہت بڑا لاس ہے اور ایک اتنا بڑا گیپ ہے کہ جس کو شاید ہی فل کیا جا سکے، اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ کے بارے یہ کہوں گا کہ صدیوں تک یہ 200 ورش پیدا نہیں ہو سکتا. بات یہ ہے کہ صرف پاکستان میں نہیں، میں ان کے پاس گیا، میری ملاقات ہوئی. جسے بولا جاتا ہے نا کہ برگزیدہ شخصیات، ایسی ملاقات ہوئی کہ میرے اندر ایک روحانیت جاگ گئی، اور ملاقات کے دوران مجھے انہوں نے ایک تحفہ دیا جو آج میرے پاس موجود ہے. یہ میں پاکستان کی صرف بات کی بات کر رہا ہوں کہ جب ان کے گھر گئے خراج تحسین کیا کہ اپنے ہاتھ جو تھی پیش کی تو آگے سے میرے ساتھ محبت اتنی تھی کہ مجھے کہنے لگے یار تحفے تو تم نے بہت دیے ہوں گے دنیا سے، لیکن ایک تحفہ میں دے دیتا. تو عمر شریف کے ہاتھ سے دیا ہوا تحفہ جو ہے آج تک میرے گھر میں موجود ہے. وہ شریف کمار صاحب کی لکھی ہوئی اپنی انہوں نے کہا کہ یہ میرے پاس ہے اور انہوں نے مجھے دیا. عمر شریف صاحب کے ساتھ میری بہت رہی. عمر شریف صرف ایک انسان تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ایک نام بولا جاتا ہے کہ عمر شریف ایک شخصیت ہی نہیں تھی، ایک برگزیدہ شخصیت کے بھی مالک تھے. ٹھیک ہے شفقت چیمہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ. سہیل احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ دونوں کا بہت شکریہ. اداکاری اور کامیڈی کا ایک سنہری باب بند ہو گیا ہے. اسٹیج کے بے تاج بادشاہ عمر شریف انتقال کر گئے. اداکارہ ریشم کی جانب سے بھی عمر شریف کے انتقال کے اوپر گفتگو کی، آپ کو دکھاتے ہیں. بہت زیادہ دکھ، بہت زیادہ تکلیف ہے میرے بھائی کو چلے جانے کی. جانا تو سبھی نے ہے، لیکن ایک ایسا انسان کو چاہتا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں، جب آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرتا ہے، اس کی وجہ سے آپ ہم تو یقین کرو جب میں ہنسنا بھول جاتی تھی تو میں ان کے گھر چلی جاتی تھی عمر بھائی کو فون کر کے کہ عمر بھائی میں آپ سے ملنے آ رہی ہوں. وہ لوگ بھائی تھے اور ایسی باتیں کرنی کہ ان کی بات ہی کرنی تو چہرے پہ اسمائل آ جانا. میں کہتی ہوں ایسا تو انسان ہی جنتی ہے جس کی وجہ سے جو آپ کی خوشی کی وجہ بنے نا، وہ انسان صرف جنتی ہو سکتا ہے. جانا سبھی نے ہے، لیکن جو زندہ رہتا ہے نا وہ صرف وہی زندہ رہتا ہے جو دلوں میں زندہ رہتا ہے. تو وہ کل بھی ہمارے دلوں میں تھے، آج بھی ہمارے دلوں میں اور ہمیشہ رہیں گے. ان کے کام کے حوالے سے بات کریں، انسانیت کے حوالے سے بات کریں. جب ان کی ضرورت پڑی خیراتی اداروں کے لیے، جب بھی فنڈ اکٹھے کرنے ہوتے تھے یا اسٹوڈیو کے کسی ٹیکنیشین کی ڈیتھ ہو جاتی تھی تو میں. ریشم آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اظہار خیال کیا. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ جرمن سفیر کا عمر شریف کے انتقال پر اظہار افسوس. عظیم فنکار عمر شریف کی اچانک موت کا سن کر بہت صدمہ ہوا. جرمن سفیر کی جانب سے کہنا تھا کہ عمر شریف کا انتقال انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے لیے بہت بڑا نقصان ہے. جرمن سفیر کی جانب سے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا گیا ہے کہ عمر شریف کے انتقال پر افسوس ہوا ہے. عظیم فنکار عمر شریف کی اچانک موت کا سن کر بہت صدمہ ہوا. جرمن سفیر عمر شریف کا انتقال انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے لیے بہت بڑا نقصان ہے. جرمن
सफ़ीर की जानिब से उमर शरीफ के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया गया है। अजीम फनकार उमर शरीफ की अचानक मौत का सुनकर बहुत सदमा हुआ। जर्मन सफ़ीर की जानिब से कहना था कि उमर शरीफ का इंतकाल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। जर्मन सफ़ीर की जानिब से अपने ट्विटर पैगाम में उमर शरीफ के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया गया। अजीम फनकार उमर शरीफ की अचानक मौत का सुनकर बहुत सदमा हुआ। जर्मन सफ़ीर की जानिब से ऐसा कहा गया। कैपिटल सिटी हाउसिंग सोसाइटी काला शकाकू के मुतासरीन लाहौर प्रेस क्लब के बाहर सरापा एहतजाज हैं। कैपिटल सिटी के 1600 मुतासरीन का सोसाइटी इंतजामिया की जानिब से फुल पेमेंट और फाइलें बेचने के बावजूद कब्जा न देने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। कैपिटल सिटी हाउसिंग सोसाइटी काला शकाकू के मुतासरीन लाहौर प्रेस क्लब के बाहर सरापा एहतजाज हैं। कैपिटल सिटी के 1600 मुतासरीन का सोसाइटी इंतजामिया की जानिब से फुल पेमेंट और फाइलें बेचने के बावजूद कब्जा न देने का इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है। कैपिटल सिटी हाउसिंग सोसाइटी काला शकाकू के मुतासरीन लाहौर प्रेस क्लब के बाहर सरापा एहतजाज हैं। कैपिटल सिटी के 1600 मुतासरीन का सोसाइटी इंतजामिया की जानिब से फुल पेमेंट और फाइलें बेचने के बावजूद कब्जा न देने का इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है। कैपिटल सिटी हाउसिंग सोसाइटी काला शकाकू के मुतासरीन सरापा एहतजाज हैं, जबकि हाउसिंग सोसाइटी के मुतासरीन की प्रेस क्लब के बाहर नारेबाजी। मुतासरीन का इंतजामिया पर फाइलें बेचने के बावजूद कब्जा न देने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। मुतासरीन का दादरसी करने और इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया जा रहा है। कैपिटल सिटी हाउसिंग सोसाइटी काला शकाकू के मुतासरीन लाहौर प्रेस क्लब के बाहर सरापा एहतजाज है। मुतासरीन की जानिब से क्या कहना है आपको दिखाते हैं। सिटी के मुतासरीन हैं। अब मसला ये है कि इन लोगों से 3-4 साल से पैसे लिए जा रहे हैं और ये लोग अपने प्लाट्स की पेमेंट्स दे चुके हुए हैं। उन लोगों के पास सर कोई लैंड नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप दे रहे हैं पिछले 4 सालों से। ये सभी मुतासरीन हैं, ये गरीब हैं, इसमें रेडीबान भी हैं, ये सारा तबका मीडियोकर है सर। काला शकाकू इंटरचेंज पे ये कैपिटल सिटी के नाम से एक इन्होंने हाफिज़ ज़ीशान और गफ़ार साहब ने एक जो है वो सोसाइटी कायम की थी। वो तकरीबन 2017 से इन्होंने चलाई हुई है और हम आज तक 3 से 4 साल हो गए हैं, हमने सारी पेमेंट इनको कर दी हुई है। लेकिन इनके पास वहाँ पे लैंड मौजूद नहीं है और डेवलपमेंट इन्होंने 2017 से लेके आज तक 1 रुपये की भी नहीं की, एक ईंट भी नहीं लगाई उसमें इन्होंने डेवलपमेंट के नाम। अब हमारा मुतालबा इनसे सिर्फ ये है कि हमारे पैसे हमें रिफ़ंड कर दिए जाएँ। कैपिटल सिटी का ये लोगों से फ्रॉड किया उन लोगों ने, मैं उसका रैशी हूँ तकरीबन, ठीक है। तो इन्होंने तकरीबन 3 अरब रुपये की करप्शन की है, तो अब हमें मिल नहीं रहे। 3 साल से ये काम कुछ नहीं कर रहे, अब हमारे खिलाफ FIR कटा रहे हैं, ठीक है। अमामे काबा को उन्होंने डाल के उनका नाम इस्तेमाल किया है। मुतासरीन सरापा एहतजाज हैं। कैपिटल सिटी हाउसिंग सोसाइटी काला शकाकू के मुतासरीन लाहौर प्रेस क्लब के बाहर सरापा एहतजाज हैं। मजीद जानेंगे हसनैन औलख से। हसनैन, बताइएगा क्या मुतालबात किए जा रहे हैं। कैपिटल सिटी काला शकाकू के मुतासरीन आज लाहौर प्रेस क्लब के बाहर सरापा एहतजाज हैं और उनका ये कहना है कि जो कैपिटल सिटी के इंतज़ामिया और मालकान हैं उनकी जानिब से उनको फाइलें तो बेची गई हैं, लेकिन जो फाइलें हैं उनके ऊपर अमल दरामद नहीं करवाया गया और जो फाइलें हैं सिर्फ हवा में बेची गई हैं। इसके बाद जो मुतासरीन है उनका ये भी कहना है कि जो इंतज़ामिया है उनकी कोई भी बात नहीं सुन रहे। इंतज़ामिया से बात कर लेते हैं, इसके ऊपर उनका क्या कहना है। सर, क्या मामला है? आपको फाइलें तो दे दी गई हैं लेकिन अब आगे कुछ भी नहीं नज़र आ रहा आपको। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर महमूद है। सबसे पहले मैं सिटी 42 का शुक्रगुजार हूँ कि वो हम लोगों को कवरेज दे रहे हैं। गुजारिश ये है सर, आज से 4 साल पहले 2017 में इन लोगों ने स्कीम को लॉन्च किया और वहाँ पर इमाम काबा को बुलाया गया। मतलब ये रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है कि इमाम काबा के नाम पर ये लोग फ्रॉड कर रहे हैं। आवाम से ये लोग पैसे बटोरते रहे, फाइल्स देते रहे, फाइल सेल करते रहे। तो एट दी एंड इन लोगों ने ये मतलब कहा कि 3 साल में आप लोगों को प्लाट की पोजेसन जो है वो दे दी जाएगी ताकि आप लोग अपने घर कंस्ट्रक्ट कर सकें। यहाँ पर मेरे मोहतरम भाई इस वक्त जितने भी लोग हैं आप देख रहे हैं, इसमें कुछ रेडीबान है, कुछ मजदूर तबका है, सारे का सारा तबका, इन शॉर्ट मैं बात करूँगा मीडियोकर तबका है सर। तो आप जानते हैं कि मीडियोकर तबके के लिए इंस्टॉलमेंट पर चीज़ वो लेता है जो एक यकमुश्त पेमेंट नहीं दे पाता। इस वक्त इन सब लोगों की पेमेंट्स क्लियर हैं। अब आपका मुतालबा क्या है, किससे क्या मुतालबा? हमारा कैपिटल सिटी, अच्छा इसमें मैं बताता चलूँ, उन लोगों ने ये फ्रॉड किया है कि LDA से अप्रूव्ड है वो प्लाट, वो टाउन LDA से अप्रूव्ड नहीं है। कभी उसका नाम कैपिटल सिटी रख दिया जाता है और कभी उसका नाम ग्रीन वैली रख दिया जाता है। हम लोगों का मुतालबा ये है कि क्योंकि पिछले 4 सालों से हम लोग उन लोगों को पेमेंट्स दे रहे हैं, अब उनके पास लैंड नहीं है तो प्लाट, तो जब लैंड नहीं है तो प्लाट भी नहीं है। मजीद हम उन लोगों का वेट नहीं कर सकते। वो कहते हैं आप लोगों को प्लाट देंगे 26 में, तो 4 साल पहले हम इंतजार कर चुके हैं। बिल्कुल, ये कैपिटल सिटी के जो मुतासरीन हैं वो यहाँ पर इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा है। हसनैन औलख, आपका बहुत शुक्रिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त।